अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। आज ईगल टीवी कैमरामैन अकबर भाई नोरे अने ईगल टीवी या तमाम स्टाफ तरफ थी शहनशाह कच्छ हाजी पीर रहमतुल्लाह जो उर्स मुबारक के मौके मथे शुरुआत भुज जी सरजमीन मथे हिकिड़ी महान हस्ती जंहिंजो नालो हिकिड़ो लक़ब ॾिने में आयो पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॾे पीर जो आस्थानो जेको चए में अचे थो एॾां शुरुआत करियूं था कच्छ जी सरजमीन मथे शहनशाह कच्छ हाजी पीर रहमतुल्लाह जो उर्स मुबारक के मौके मथे अने हिन सरजमीन थी एटले लाइ करे कच्छ काठियावाड़ लगभग करीब 500 किलोमीटर जे एरिया मथा माण्हू हेॾा माण्हू अची करे नाज़रीन जो जियारत कला वञे था ई माने हिन मुक़द्दस दरबार जी पहली जियारत कई था भुज जी सरजमीन मथे हेॾा जो जेको माहौल आहे हेॾा जा जेको खादी में इन विषय पाण पुछे में अचे थो कि हिन मुक़द्दस दरबार मथे कोरो सेवा ॾियनि था अने इन जी कोरो ख़िदमत करे रहिया आहिनि अने केतिरा नाज़रीन हिन सरजमीन मथे अचनि था इन विषय इंशाअल्लाह पाण इन जे बारे में पुछूं था। पाण यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अहमदाबाद, काठियावाड़, सुरेंद्र नगर, धांगध्रा और मालिया, वहाँ से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक, बहुत ट्रैफिक होती है। 5-6 दिन मेले से पहले होती है हाजी पीर के मेले के टाइम, और हाजी पीर के मेले के बाद भी 8-10 दिन ट्रैफिक रहती है। हमारी तरफ से हम उनको चाय नाश्ते की सुविधा देते हैं। इसके अलावा हंगामी बाथरूम बना देते हैं और बहुत सारा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। लोगों का हुजूम बनकर यहाँ पर जब हाजी पीर का मेला स्टार्ट होता है उससे 8 दिन पहले ही पैदल वाले जो सलामी होते हैं वो होते हैं, और रिटर्न में जो ट्रैवलर होते हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो 1-2 रात का यहाँ पर स्टे करते हैं, तो उनको हमारी तरफ से बनती सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं। तो ही हिकिड़ो अहिड़ो दरबार आहे कि जेको ज़ाहिरीन अचनि था इन खे एॾा सुकून पण मिले थो अने इन सिवाय एॾा आराम पण मिले थो, कारण कि ओॾाનું 500 किलोमीटर जे एरिया मथां अहमदाबाद अने धोराजी, उपलेटा, जूनागढ़, जामनगर, माड़िया, मियाणा हेॾाનું जहिड़ो अची करे हेॾा इन खे राति हिकिड़ो वेसा मिले थो, आराम मिले थो, अहिड़ी सुविधाऊं मिले थियूं। त हिन मुक़द्दस दरबार जी पाण पहली ज़ियारत कया आहियूं अने हेॾाનું पाण इन जो थोरो यहाँ पर नहाने के लिए हमने 10-12 नल भी लगा दिए हैं और हंगामी बाथरूम की व्यवस्था कर दी है, जेंट्स के लिए अलग और लेडीज़ के लिए अलग। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं जो पैदल 8 दिन पहले से निकले होते हैं तो उनको यहाँ पर खाना पीना नाश्ता वो भी हो जाता है, और नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने की, नहाने की सारी व्यवस्था यहाँ पर उनको मिल जाती है। इसीलिए वो लोग 1-2 रात का स्टे भी यहाँ पर करते हैं। आराम और सुकून भी मिल जाता है। आराम करने के लिए ऊपर भी छापरे हैं 2 और नीचे भी 2 बड़े छापरे हैं। इसके अलावा मंडप बंधा दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। ये हिकिड़ी सुकून वारी जगह है। भुज जी सरजमीन मथे नेरेला उन घणे अहिड़ी दरगाहूं हुई, संग्रहवारा पीर जी दरगाह पण है, पोडा एटली सोड़ है अने हेॾा विशाल मैदान है, जगह पर सारी है अने सुकून पर मिले तो। ये पंहिंजी नज़र के सामने उबेला आई ये माड़िया मियाणा काठियावाड़ जी सरजमीन मथा अचेला ज़ाहिरी नहीं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह।
शेर का। કચ્છ હાજીપીર રહમતુલ્લાહ ઉર્સ મુબારક જે मौके मथे ईगल टीवी અને સંજરી ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ इन मुहिम मथे निकिरी है कि अज अड़ो स्थल है जो पालारा जेल जैके जो आज पालारा जेल के सामे अने हेडा जी जो पालारा जेल जो स्टाफ है अने एनी जा कैदी जो हुई ये जो सेवा करे रहा आई इन मौके मथे पां आयूं कि हिन कैंप ते पाई इन जी कहिड़ी सेवा है। લગભગ આમ તો જેલ ચાલુ થઈ ત્યારથી આ કેમ્પ ચાલુ જ છે અને અમારા અહીં 4 વર્ષથી છે 4 વર્ષથી આ કેમ્પ ચાલુ જ છે। એમાં અમારા જેલ પરિવાર જેમાં કેદી ભાઈઓ સ્ટાફ મિત્રો ઓફિસરો જે અમારો સ્ટાફ છે એ બધા સેવા જે બને એ આપે છે। ને તમારું નામ શું છે? મારું નામ છે કાનજીભાઈ પટેલ। कांजीभाई पटेल अने पूरो स्टाफ जड़ोकर पालारा जेल जो स्टाफ ये स्टाफ आज नज़र के सामे ऊभो है तेमें एटली एकता बताई था प्यार और मोहब्बत हिंदू मुस्लिम सब साथे मिली करे अने साइंसाई कच्छ हाजीपीर रहमतुल्लाह अलैह जी बारगाह जो जड़ोकर उर्स मुबारक अने एनी जो कैंप बनाए रहा है रात दी 24 कलाक एनी जी सेवा है ये पूरो स्टाफ पांची नज़र के सामे है। एनी बाजू नालो पूछो आज नालो मतलब बापभाई रवाभाई रवाभाई अने ये जो कोई स्टाफ है ये खाधी पीती ये स्टाफ है आजू नालो महादेवभाई रतनसिंह भाई महादेव रायमल भाई मकवाणा
રાજનીકામ ઈગલ ટીવી રાજનીકામ અલમદુલ્લા ઈગલ ટીવી મુહિમ લોકો કેમ્પ વગેરે સેવા વગેરે મારું કરી રહી એમ સિલસિલે में आज ઘણે જ ખુશી સાથે પાંચ ચોનું કીધું એડી જગ્યા માટે હાજર રહી ઈગલ ટીવીની પૂરી ટીમ જે સાથે આમાંથી હું ગુજરાતી ચેન્જ એટલા માટે કરીશ કે આપણે જેના સાથે મુલાકાત કરવાની છે તેઓ આપણા અધિક્ષક શ્રી વીરભદ્રસિંહ ગોહિલ સાહેબ સાથે મુલાકાત કરવાની છે. આ સ્થળ એક એવો છે એક એવો સ્થળ છે જ્યાં જેને આપણે કચ્છમાં નહીં બલકે પૂરા ઇન્ડિયામાં ઓળખાય છે એવો પાલારા જેલ વિશે એ સ્થળ આપણે અત્યારે જેલની અંદર આપણે છીએ. તેના અધિક્ષક શ્રી વીરભદ્રસિંહ ગોહિલ સાહેબ સાથે આપણે મુલાકાત કરશું. પણ મુલાકાત એ વિશેની છે કે આ આપણો કચ્છ શું છે, આપણે કચ્છ કોને કહેવાય અને કચ્છનો અર્થ શું છે. તો કચ્છનું આ એક વિશાળ પાલારા જેલ છે. પાલારા જેલની સામે જ ગેટ ઉપર એક મોટો વિશાળ કેમ્પ કરવામાં આવે છે અને એ કેમ્પ છે હાજીપીર રહેમતુલ્લાહ અલૈહ ઉર્સના મોકામાં ઉપર આ વર્ષોથી અહીંયા એ લોકો અધિકારીશ્રીઓ અહીં બધું સંભાળે છે. એના સાથે કોણ કોણ જેમત ઉઠાવે છે, કોણ કોણ એના સાથે કામ કરે છે એ વિશે આપણે મુલાકાત કરશું અહીંયા વીરભદ્રસિંહ ગોહિલ સાહેબ સાથે. સૌથી પહેલાં સાહેબ તમને પ્રણામ, નમસ્કાર અને જય હિન્દ. સાહેબ આપણે કેટલા વર્ષોથી અહીં આપણે કેમ્પ સંભાળીએ છીએ? છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે આ કેમ્પ ચલાવી રહ્યા છીએ. આપના સાથે કોણ કોણ બીજા અધિકારીઓ યા સેવાભાવી તમારા સાથે જેઓ જેલરો હોય? મારી સાથે જેલર શ્રી ગઢવી સાહેબ છે, પુરુષી સાહેબ છે, અમારા સુબેદાર, હવાલદાર, સિપાહી એમ પૂરો સ્ટાફ પરિવાર છે અને અમારા પાકા કામના કેદીઓ પણ આમાં જોડાયેલા છે. અચ્છા, જે બધું તમે જમવાનું બનાવો છો, જેઓ માણસો બહાર ગામથી આવે અહીંયાથી પગ પડાવો એની સેવાની અંદર એ બધું રાતના દિવસના બધા કોણ કોણ સંભાળે? મેં કીધું એમ અમારા સ્ટાફમાંથી જે સ્વયંસેવકો પોતે તૈયાર થયા છે એવા 15 સ્ટાફના સ્વયંસેવકો છે અને 8 પાકા કામના કેદીઓ આ બધી જ વ્યવસ્થા સંભાળે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. અને એવામાં જે આપણે બહારથી જે જનતા માણસો આવે છે, જેઓ લોકો આવે છે આવામ, તો એ લોકોનો શું રિસ્પોન્સ મળે છે આપણને? આમ તો અમારું કામ ઘણું મોટું છે એટલા માટે કે આ રોડ ઉપર મોટો કેમ્પ અમારો હોય છે. ચોક્કસ ચોક્કસ. એટલે ઘણીવાર એટલી જનતા હોય છે તો ક્યારેક એવું થાય કે પૂરું પડશે કે કેમ, પણ જનતાનો એડવો જ પાછો રિસ્પોન્સ મળતો રહે છે. અમે અમારા આર્થિક સહયોગથી, અમારા સ્ટાફ પરિવારના આર્થિક સહયોગથી શરૂ તો કરી દઈએ છીએ અને એ સિવાય અમારા જે નિયમિત દાતાઓ છે એ પણ આપે છે. પણ છતાંય ઘણીવાર એટલો બધો ફ્લો આવી જાય છે, માણસોનો પ્રવાહ આવી જાય છે, તો સાથે સાથે દાતાનો પ્રવાહ પણ એવો જ આવી જાય છે કે અમારું કામ જોઈ અને એમ જ દેતા જાય છે. એટલે એ બાબતે તો એવું કહેવાય કે હમ यूं ही चलते गए और कारवा बनते ગયા. અને આપણા સ્ટાફ સાથે જો આપણા સહસ્થાપિત માણસો છે એ આપણે શું શું હમણાં મદદ કરી શકીએ છીએ? ત્યાં સફાઈ વ્યવસ્થા સંભાળે છે. પાકા કામના કેદીઓ અમારા કેટલાક છે સારા રસોઈયા છે, એ રસોઈ બનાવે છે, પીરસવાનું કામ કરે છે, સફાઈનું કામ કરે છે. એ સિવાય અમારા ટ્રેન કેદી છે એ મેડિકલ સુવિધા, ખાસ કરીને પાટાપિંડી કે સામાન્ય પેનકિલર જેવી દવાઓ પણ આપે છે. સાથોસાથ અમારા સ્ટાફના માણસો પણ આ બધા જ કામમાં હાથ લગાવે છે, મદદરૂપ બને છે. ધન્યવાદ વીરભદ્રસિંહ ગોહિલ સાહેબ, તમારા સાથે મુલાકાત કરીને બહુ આનંદ અને ખુશી થઈ. અને આવો કામ એક કચ્છમાં જ થઈ શકે, બીજી કઈ જગ્યા છે ખરી? કે મને તો મારા ખ્યાલમાં નથી કે જ્યાં સુધી હું વિચારું છું આવો એક સદભાવનાવાળું કે એક મિશન હોય કે એક ઓલિયા એકરામની હાજરી માણસો જતા હોય અને આવું કામ કોઈ કરતી કઈ જગ્યાએ થતું કચ્છ સિવાયની વાત. આમ તો હાજીપીરનો ઉર્સ, હાજીપીરનું સ્થાનક જ તે હિન્દુ મુસ્લિમ કોમી એકતા માટે ચોક્કસ મિસાલ રૂપ છે. અને આવા મેળામાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ બધા જ જતા હોય છે. એના માટેના સેવા કેમ્પો પણ આવી કોમી એકતા માટે એક ઉદાહરણરૂપ છે. કચ્છ સિવાય આવું કામ થતું હોય એવું મારા ધ્યાને તો નથી. ચોક્કસ મારા ધ્યાનમાં નથી સાહેબ, અને ના તો સાંભળ્યું છે. એના સિવાય સાહેબ આપણે એક કચ્છ દેવી માં આશાપુરાને કેમ ભૂલાય? કારણ કે એ પણ એક એવું જ સ્થાન છે કચ્છની અંદર કે જેને આપણે ચોક્કસપણે યાદ કરતા હોઈએ ને એ પણ એવું એક મોટો
નામ આપણા કચ્છમાં ધરાવે છે, જેને આપણે દેશ દેવી તરીકે ઓળખીએ છીએ, મા આશાપુરા નામનું, એ વિશે પણ ત્યારે આપણા કેમ્પ વગેરે આ બાજુથી પ્રવાહ થાય છે કે આ બાજુ નથી થતું? આ બાજુ ચાલનારાનો પ્રવાહ હોતો નથી, બરાબર, એટલે નથી કરતા. ત્યાં આ રોડ નથી પડતો, એટલે હા, આ રોડ નથી પડતો, આ રૂટ નથી, અલગ નથી. સરસ છે, ચોક્કસ સાહેબ. વીરભદ્રસિંહ ગોયલ સાહેબ, તમારા સાથે મુલાકાત કરી બહુ આનંદ અને ખુશી થઈ. હવે આપણે આ જ વિશે ગઢવી સાહેબ સાથે મુલાકાત કરશું, અને આપ છે અહીંયાના જનરલ તરીકે. નમસ્કાર ગઢવીભાઈ. અહીં અસાંજા કચ્છી જયો, પણ કચ્છી જે સાથે સાથે हिकिड़ो मूंखे બહુ આનંદ અને ગર્व ई थिए थो કે पंहिंजे कच्छ जे नज़ारा अहिड़ा अहिड़ा जिन कम थींदा हुआ, इन पंहिंजी छाती खरेखर गज गज फुलंदी हुई थी, खरेखर गज गज फुलंदी हुई थी. પણ इन जे સાથે આऊं अहिड़ो पण सुणियो हुई કે पंहिंजे हेॾा पालर जेल जे नज़ारा દરેક ધર્મ જો જંટાણે પણ ઉત્સવ અચે, યાની જડે અहिड़ो કોઈ પણ ॾींहुं अचे तॾहिं वॾी ख़ुशी जे સાથે कैदी जे સાથે मनायो अचे. અહીં વિશે તમામ कैदी हिंदू मुसलमान જે તહેવાર છે, ઈદ હતી, ઈદો હતી, નવરાત્ર હતી, જન્માષ્ટમી હતી, ગણપતિ જે ઉત્સવ હતી, દરેક ભાઈ એકબીજા જે સહકારથી कैदी જે ભાઈચારાથી એકબીજાની મદદ કરે, તેવી રીતે ઉજવણી કરતા રહેતા. તેમ ਅਸੀਂ અસાંજા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી પણ કોઈ રીતે સહકાર મદદથી સારી રીતે साहिब. इन जे इसे अलावा पंहिंजे हिकिड़ी रक्षाबंधन जो त्योहार हुओ, इन त्योहार खे आऊं न भुला करे कि जिनटाणे भाउ भेण जो हिकिड़ो अजीम हिकिड़ो ई मिलाप वारो ॾींहुं आहे, जंहिंखे पंहिंजी भाषा में पाण चऊं था कि रक्षाबंधन. त इन जो पण त्योहार एॾा वधारे ख़ुशी સાથે મનાવવામાં અચે તો એ કેવી રીતે મનાવવામાં અચે તો, અને આ કેવી રીતે એનો ઉત્સવ કરે? જેલની અંદર આવે છે કે ભેણો બારનો બધા છે ને, તો ਅਸੀਂ પહેલેથી જ એની કે વ્યવસ્થા ગોઠવી તો ਅਸੀਂ ત્યાં રાખડી ગઈ અને કેટને રૂબરૂ મળ્યા અને બેઠા બીજા જે લઈને જે છે એ કીધી કરીને આપણે બધાય બધા ટ્રેનની કદાચ ના શકે એનું પહેલાથી એની પ્રમાણે વ્યવસ્થા પાછળ જ છે, તો પુઠિયા પણ એ રીતે વ્યવસ્થા બદરેથી આગળ પુઠિયા હાલે હતી. અને એને ઓનંતી જો કાચેવાળા ને તો એની રક્ષાબંધનને દી પણ એક કરી દીધા. અને એની જે અલાવા સાહેબ પાંજો બાર કેમ્પ ચાલુ હોય गेट માંથી, એન કેમ્પ થી મેદારા બહાર ગામથી માળું અચી રહે, એન કે રાત વગેરે ઓડા જો સમય હતા તેલા કરે પાંજો લગભગ કઈ જો તક આગળ જો બહાર જો સ્પેસ ફ્રી સ્પેસ આગળ ઓડા પણ એ આરામ जिम्मेदार जी એલા ઓડા જો પણ સામે અસન જો ભજીયા કાર્યરત है जी, अगर उस निमित्त बंद रखे हैं કારણ કે તે જે ભજીયા આપણે કામ કરી था તે ઓડા સેવા ની था એ હાલ પૂરતું બંધ રખે ટ્રેન ગાડી નું જે એ કેડી એ વિસ્તાર જો ભજીયા જો વિસ્તાર है એ સજો રાત જો આરામ કેલા પદયાત્રી કે આરામ કરી અને એ સિવાય જો એ જગ્યાએ સાંકડા કરે તો આસાને ગેટ જે દરવાજા ખોલી આસાને હસ્તે પ્રવેશ સુધી જે આરામ કેલા જગ્યા અસી દી અને તેની કે સલામતી જે અનુકૂળ બરોબર તાજો અસા સ્ટાફ જો નોકરી પર એસા તો કોણ મત બહુ સરસ સાહેબ. નાય દોજી સગવડ વગેરે કેમ્પ વગેરેમાં હોય તો નાય દોજી અસા પાણી જેટલો હોય તો ઉપયોગ કરીને તો કરી દા જો જગ્યા ઉપયોગ નહીં કે કેમ સેન્ટર આસા ભજીયા उसमें पानी उपयोग जी. इन जे अलावा साहब हमारा कैंप के अंदर टैंकर वगैरह पर पांच ये सब जगह हुआ ये सब नहीं पानी जेल जो जेल जो पानी मीठो पानी भरे ने पानी ता नर्मदा जो पानी भरे ऐसे पीते ला करे અને વપરાશ ला करे. अच्छा साहब, जमे में कोनो दिया था प्रोजेक्ट जात्रा दाचे नहीं जमे में छाया जमे दा खारा पान छास पानी અને આઈસ્ક્રીમ દીધો ને વધારે જે દેણો કેમ કે બ્યા જો મારું સેવા વાળા જો કો આસર દીના વ્યવસ્થા હતી યાર નહીં વાત સેવા કરી સડી યાર તો એ જો વાત પર સેવા ભાવ બ્યા મારું પણ મદદ કેન્દ્ર જો રસ્તે જો માટે એ પ્રમાણે સેવા ભાવ દીધા. ગઢવીભાઈ આની સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી, બહુ જ આનંદ થયો. પણ ગઢવીભાઈ કચ્છ છે પાંજો કચ્છ છે એટલે કચ્છ એકડી પાંજે એકતા हिंदू मुसलमान एकता जी तो एकड़ी जाचो मिसाल है. मिसाल એટલે એમ કે મિસાલ એડી જોવા દે કે પાંજે કચ્છ જે નજારા એડી કોઈ જગ્યા નહીં જેથી હિન્દુ મુસલમાન એકતા સાથે ન રહેતા હોય. પણ ही जॾहिं पालारा जेल आहे इन जे સાથે પણ ही કેમ્પ થઈ રહ્યો आहे हाजी रंगलाल उस मौके માંથી इन जे સાથે त घणे
हिंदू मुसलमान मड़े जे बदर अचे जो रस्तो आए मड़े अचे था इन में खुले दिल थी सेवा करे जो आके मौको मिले अड़ी असीं पर दुआ कयूं तो असांखे पण कदाच मौको मिले ने असीं जो यात्राड़ू नी असीं पर सेवा करे सको अड़ी मालिक पर असीं दुआ कयूं था अने असां लाइ करे दुआ करी जाए ने साथे साथे पांजी कच्छ जी एकता है बरकरार रहे अड़ी दुआ साथे ईगल टीवी जे स्टाफ जे साथे कैमरामैन अकबर भाई नोड़े संदरी टूर्स एंड ट्रावेल्स अनूर भाई साहब હવે આપણે વીરભદ્રસિંહ ગોયલ સાહેબ સાથે અધિક્ષક છે એની સાથે મુલાકાતનો આખરી કોમેન્ટમાં આપણી જે આમ જનતા છે આવામ છે એને લાસ્ટ આપ કોમેન્ટ કઈ દેવાના છે શું કહેવાનું છે? જેલ છે એ સમાજનો એક ભાગ છે, પણ છતાંય જેલ અને સમાજ વચ્ચે બહુ મોટી ખાઈ છે. ખાઈ એટલા માટે કે જેલ વિશે સમાજ ખૂબ ઓછું જાણે છે અથવા તો કંઈક ખોટું એક ચિત્ર માનસમાં છે જેલ વિશેનું. કારણ કે પિક્ચરમાં જે જુઓ છો એવી જેલ આજે છે નહીં. પિક્ચરમાં છે ને એ આઝાદી પહેલાંની જેલ, અંગ્રેજોના જમાનાની જેલ છે. આજે જેલ નહીં પણ સુધારગૃહ બન્યા છે. અને અમારું પણ સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ છે અને એના ભાગરૂપે અમે આવા કાર્યક્રમો કરતા રહીએ છીએ. અને એના ભાગરૂપે જ આ અમારો કેમ્પ લાગેલો છે કે જેથી કરીને મારા સ્ટાફ પરિવારને અને કેદીઓને પણ ખબર પડે કે આપણું પણ કંઈક સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ છે. સામે સમાજને પણ અમે સંદેશો આપીએ છીએ કે આવો કેદીઓને પણ પુનઃશિક્ષિત કરી એનું પણ પુનઃસ્થાપન કરવું, સમાજમાં એક સારા ભારતના નાગરિક તરીકે પુનઃસ્થાપન કરવું આપણા સૌની ફરજ છે. બસ આ સંદેશો છે. ચોક્કસ સાહેબ, ધન્યવાદ બે અધિકારી સાથે વીરભદ્રસિંહ ગોયલ સાહેબ અને ગઢવી સાહેબ સાથે નાજી ઈગલ ટીવી નજીકરામ પાલર જેલ કેમ્પ જે સિલસિલે में मुलाकात કર્યા છે એને જેમને પાંકે સાથે જે जो अधिकारी સાથે जो मुलाकात કર્યા છે તેમે વીરભદ્રસિંહ ગોયલ સાહેબ, ગઢવીભાઈ એને અલાવા જેલર ગઢવી સાહેબ સાથે જેલર કુરેશી સાહેબ અને જનરલ સુબેદાર શ્રી જગમલભાઈ આયર સાથે અને એની તમામે સ્ટાફ સાથે મુલાકાત કરી બહુ જ ખુશી સાથે. કારણ કે ये जेको कैंप है ये कैंप हिकिड़ो कच्छ जी क़ौमी एकता जो मिसाल चवा जे अने हिकिड़ो पाण जेको जेल जे अंदरि आई उन्हीं खे सुधरे जो हिकिड़ो मौक़ो मिले तेना करे आखो कैंप करे में आयो आहे. त नजीकराम ईगल टीवी जे साथे कैमरामैन अकबर भाई नोड़े, स्पॉन्सर बाय संदरी टूर्स एंड ट्रावेल्स, ईगल टीवी इस्लाम. ईगल टीवी नजीकराम ફરી દોબારા પાણ મુલાકાત કર્યો એને જ જેલ જે મેરા यानी पालड़ा जेल जे जरा पण फरी दोबारा गुजराती में उतरेला करे कारण कि इन्हीं की पानी जो कच्छी भाषा है ये साहब के न भावी है. कुरेशी साहब तमने अस्सलाम वालेकुम અને નમસ્કાર. વાલેકુમ અસલામ, નમસ્કાર. અલહમદુલિલ્લાહ તમે જે સર કામ કરી રહ્યા છો આ જે આપણે મારે કેમ્પ ચાલે છે એ કેમ્પની અંદર કેટલા વર્ષોથી આપણે કેમ્પ ચાલે છે વીરભદ્રસિંહ ગોયલ સાહેબ સાથે પણ મુલાકાત કરી અને નાજીકરામ અત્યારે આપણે જે મુલાકાત કરી રહ્યા છીએ અસલમ આર કુરેશી સાહેબ જે સિનિયર પાલરા જેલના સિનિયર અધિકારી છે એના સાથે આપણે મુલાકાત કરી. સાહેબ આપણે કેટલા વર્ષોથી આપણે કાર્યરત છે આપણો કેમ્પ? આ કેમ્પ હાજીપીર બાવા એટલે સૈયદ હાજીપીર બાવાની જે કચ્છની પબ્લિક તેમજ સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ઠેક ઠેકાણાથી માણસો શ્રદ્ધાપૂર્વક આવે છે અને પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે, તેમને સલામ કરવા આવે છે. તો એમાં જે પગપાળા ચાલીને પણ આવવાવાળા માણસો હોય છે જે વર્ષોથી જ્યારથી હાજીપીરની નામ પ્રસિદ્ધ થયું એમને અલ્લાહ તાલાએ હોદ્દો આપ્યો એ પ્રમાણે ચાલુ થયું છે આ. એટલે જે પબ્લિક આવે છે જ્યાંથી પડદો કરી ગયા ત્યાંથી અમારા જેલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી વીપી ગોહિલ સાહેબ આ જેલ ઉપર જ્યારે ચાર્જ લીધો ત્યારથી એટલે ઓછામાં ઓછા હું માનું છું ત્યાં સુધી 4-5 વર્ષથી આ સિલસિલો અમારી જેલનો તરફથી કેમ્પ કરી અને પગપાળા ચાલીને આવનારા શ્રદ્ધાળુઓ તેમજ એમને વાહનો દ્વારા પણ આવવાવાળા શ્રદ્ધાળુઓ માટે એક કેમ્પ અમે યોજીએ છીએ. આ કેમ્પ અમારા સ્ટાફના અધિકારીઓ ખુદ જાતે હાજર રહે છે, અમારા સ્ટાફના કર્મચારીઓ હાજર રહે છે, સાથે સાથે અમારા સેવાભાવી કેદીઓ કે જેઓની ચાલ ચલગત સારી હોય અને એમને અમે બહાર કાઢી શકીએ એમ હોય એવા લોકોની મદદથી
તેમજ બહારના સમાજમાંથી આવતા સેવાભાવી માણસો અને પર્સનાલિટી ધરાવતા માણસો એ પણ અમને મદદ કરતા હોય છે. તે તમામનો તે મદદથી અમે આ કેમ્પ ઊભો કર્યો છે. કેદીઓ જે પબ્લિક જે આવે છે, શ્રદ્ધાળુઓ, એઓને જમવાની વ્યવસ્થા, સવારના નાસ્તાની વ્યવસ્થા, ગરમ પાણીની, ઠંડા પાણીની, પીવાના પાણીની, સાથે સાથે ઠંડા પીણાની આ બધી વ્યવસ્થા અમે કરી રાખી છે. જે માટે અમને સહકાર પબ્લિક તરફથી જ મળતો હોય છે, તેમજ અમારા તરફથી પણ અમે જેટલું થાય એટલું અમે કરતા હોઈએ છીએ. એ રીતે અમે આ કેમ્પને શાંતિપૂર્વક કરીએ છીએ. અમે જોઈએ છીએ કે તમામ કોમના માણસો આ રસ્તા ઉપર આવતા હોય છે, શ્રદ્ધા પોતાની વ્યક્ત કરતા હોય છે. એ લોકોની સેવા કરી અમે અમારી જાતને ધન્ય ધન્ય સમજીએ છીએ. સાહેબ, તમારું મૂળ ગામ? મારું મૂળ ગામ ધંધુકા, અમદાવાદ, ભડિયાદ પીર. જેવી રીતે અહીંયા કચ્છ પીર વખણાય છે, એવી રીતે મારું ગામ ભડિયાદ પીર મહેમૂદ શાહ બુખારી. સાહેબ, આ સિવાય આ અહીંયા જે કેમ્પ છે, જે એકતા જોવા મળે છે કચ્છમાં, એવી ક્યાંય એકતા જોઈ ક્યાંય યાદ હોય? હવે આપણે જોઈએ કે જ્યાં જ્યાં પ્રભુ, દેવતા, પીર, ઓલિયા, મસ્જિદ, મંદિર હોય છે, ત્યાં લગભગ ઠેકાણે આપણને કોમી એકતાના દર્શન થતા જ હોય છે. પણ સાહેબ, કચ્છ જેવી ક્યાંય મિસાલ? મારું ગામે એવું જ છે. પીર ભડિયાદમાં તે કોમી એકતાના દર્શન જોવા મળે છે. સાહેબ, એવા એક વ્યક્તિ એવા છે મારી સાથે જોડેલા, સંજરી ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સવાળા. એ લગભગ આપણા ઇન્ડિયાના જેટલા પણ ઓલિયા ગ્રામ છે એની મજાર ઉપર જાય છે. અનુરભાઈ, સંજરી ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સવાળા, એ ચોક્કસપણે ધંધુકા પણ જાય છે અને એમનો રૂટ જ છે. એમને અનુભવ થયો હશે ચોક્કસ. સાહેબ, તમારા ગામમાં ધંધુકામાં મહેબૂબ શાહ બુખારી રામતુલાલ, આજે ઉંગલી મુબારકની જે દરગાહ છે ને, ત્યાં જ મારું ઘર છે, ત્યાં જ હું રહું છું ને મારે રોજ એમના હવાના પોરમાં દર્શન કરવાના મને મળે છે. એક મિસાલ તમે આપી દો કે તમારા ગામમાં કોમી એકતાનું જે પ્રતીક છે કે દર ઉર્સના મુબારક મોકામ ઉપર જે ધજા ચડાવવામાં આવે છે, એ કોણ ચડાવે? એ થોડોક અમારા એમાં આપી દો. ચાર કોમના આગેવાનો અથવા તો માણસો પોતાના શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવા માટે નિશાનના ભાગરૂપે પગપાળા ચાલીને અમદાવાદથી શરૂ કરતા હોય છે. મેદની, જેને મેદની કહેવામાં આવે છે, એ ચાર કોમના માણસો હોય છે. એક ધોબી સમાજ, એક ભરવાડ સમાજ, એક હરિજન સમાજ અને ચોથો તે સમાજ છે પણ એ મને યાદ નથી. પણ મૂળ ચાર સમાજ મળીને આ ધજા જે નિશાન કહેવાય છે, એ નિશાન પોતાની શ્રદ્ધા કેટલી છે અને એમ આશીર્વાદ કોને વધારે મળે છે એ એક જાતની એક અભિવ્યક્તિ એ લોકો વ્યક્ત કરતા હોય છે. કારણ કે આ મેં મારે નજરે જોયો છે કે હરિજનના નિશાન ઘા કરવાથી ચડી જાય છે. એ એવું કંઈ નક્કી નથી હોતું કે આના ચડશે, પણ કોઈ પણ એક કોમનો જેની દર વર્ષે દર વર્ષેની એટલે દર વર્ષે એ થતું હોય છે. એટલે એ આ કોમી એકતાની પ્રતીક છે 100%. તો આપણે કચ્છ ગુજરાતની અંદર કોમી એકતા તો છે ચોક્કસ. અને સાહેબ, તમારા સાથે મુલાકાત કરી બહુ ઘણું જ ખુશી થઈ. અને ખરેખર તો મારા પાસે શબ્દ નથી કે એક જેલર તરીકે રહીને આવું સેવા કામ કરવું, એ તો બહુ ખુશીની વાત છે. અને તમે ખાસ કરીને અવામને શું લાસ્ટ કોમેન્ટ આપવા માંગશો? લાસ્ટ કોમેન્ટમાં હવે તમે જે મને સવાલ કર્યો, જી, જેલર, જેલ સ્ટાફ અને જેલ સંસ્થા, એ જે સંન્યાસી જે કામ કરે છે ને, એ કામ અમે કરીએ છીએ. ચોક્કસ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. જેલ સુધારણાનું કામ કોના હાથમાં છે? જેલ સુધારણાનું કામ સાધુ સંતોના હાથમાં છે. સમાજ બગડતો હોય, સમાજ ખાડામાં જતો હોય તો એને ઉપર લાવવાનું કામ સાધુ સંતોનું છે. આ બધા માણસો જે ખાડામાં જ પડેલા છે એને અમે સજા નથી આપતા, અમારે સજા નથી આપવી, પરંતુ એને કામ આપીને અથવા તો એને સમાજ શું છે, સમાજમાં તમે શું કર્યું છે,
ખોટું કામ કર્યું છે, સાચું કામ કર્યું છે, એની અભિવ્યક્તિ કેવી રીતે આપણે કરી શકાય, એનો અમલ કેવી રીતે કરી શકાય, દુનિયાના જે નિયમો દુનિયાએ બનાવેલા છે, સમાજે બનાવેલા છે, સરકારે બનાવેલા છે, સાથે સાથે ઉપરવાળાએ પણ કાયદા નિયમો ઘડીને જ રાખેલા છે કે ભાઈ દારૂ ન પીવો, જુગાર ન રમવો, ચોરી ન કરવી, આ બધા નિયમો ઉપરવાળાના છે. તો એ બધીઓને દૂર કરવા માટે દરેક સમાજ, દરેક કોમમાંથી કોઈક ને કોઈક સંત પેદા થયો છે અથવા તો ભગવાન જાતે જન્મ લીધો છે. એવી રીતે એવી રીતે આ જેલ સંસ્થાનું એ જ કામ છે. જે લોકો ગુના કરીને આવે છે એ લોકોને અમારે એવી રીતે શિખામણ, સલાહ અને જે નાસીપાસ થયેલો હોય અને ગુનો કરી બેઠેલો હોય એને હિંમત આપવી, હૂંફ આપવી અને એને બહાર નીકળે ત્યારે સમાજમાં એક ઇજ્જતદાર વ્યક્તિ, મોભાદાર વ્યક્તિ બનીને રહે એવી અમે એને શિક્ષા આપીએ છીએ, તાલીમ આપીએ છીએ અને શિખામણો આપીએ છીએ. શુક્રિયા અસલમ આર કુરેશી સાહેબ, સિનિયર જેલર પાલારા જેલની અંદર આપણે મુલાકાત કરી, બહુ સરસ મજા આવી એના સાથે મુલાકાત કરી અને ઘણી જ ખુશી થશે કે આ એક કેમ્પ છે, મોટામાં મોટો કેમ્પ કહેવાય જે ભુજ છે. તમામ સ્ટાફનો આપણે આભાર વ્યક્ત કરી અને આપણે અહીંથી આપણે રજા લઈશું. માંડવી ઈગલ ટીવી, કેમેરામેન અકબરભાઈ નોડે, સ્પોન્સર બાય સંજીવી ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ.